ایک ہمارا انتہائی بلائنڈ مرڈر کیس یہاں پہ ہوا تھا. ایک چوکیدار تھا, چوکیدار بیچارے کو بڑی بے دردی سے رات کے اندھیرے میں اس کو قتل کیا گیا تھا. 3 ایسی بڑی بڑی الحمدللہ اچیومنٹ ہے سوات پولیس کی. سافٹ ویئر انجینئر تھا, وہ اس کو چینج کر کے, تو وہ اس چیز میں انوالو تھے. ان دونوں کو اریسٹ کر کے ان کے ساتھ وہ 4 موبائل بھی, وہ بھی تمام وہ سادہ لو شہریوں کو ان کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب بھی آپ موبائل خریدیں تو کائنڈلی اس کی وارنٹی اور اس رجسٹر شاپ ہونی چاہیے. پھر خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی ناسمجھی میں کہیں کسی کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہو, یا کرائے کی اس میں آ کے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہو, یا ایسے لوگ جو ایکچوئل فیسیلیٹیٹر ہیں ان پہ بھی ہمارا کام شروع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی پریس کانفرنس کا مقصد 3 ایسی بڑی بڑی الحمدللہ اچیومنٹ ہے سوات پولیس کی جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے ہم بیان کریں. ایک ہمارا انتہائی بلائنڈ مرڈر کیس یہاں پہ ہوا تھا. ایک چوکیدار تھا, چوکیدار بیچارے کو بڑی بے دردی سے رات کے اندھیرے میں اس کو قتل کیا گیا تھا, اور انٹریس کیس تھا. وہ الحمدللہ ٹریس کر کے اور اس کے ایکچوئل ملزم کو گرفتار کر کے اس کا جو آلہ قتل تھا وہ پولیس نے سکسیسفلی برآمد کر لیا. ایک یہ ہمارا کیس ہے. ایک دوسرا جو یہاں پہ ایک موبائل سنیچنگ کے اسٹریٹ کرائم ہوتی تھی, اس میں ایسے لوگ انوالو تھے کہ ایک وہ جو موبائل پرچیز کرتے تھے, اور دوسرا وہ ان کے ساتھ اس طرح کا سافٹ ویئر انجینئر جو اس کی آئی می پہ وہ ٹیکنیکل وہ اس کو وہ کر کے سافٹ ویئر انجینئر تھا, وہ اس کو چینج کر کے, تو وہ اس چیز میں انوالو تھے. ان دونوں کو اریسٹ کر کے ان کے ساتھ وہ 4 موبائل بھی, وہ بھی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں جی. اور تیسرا جو منشیات کے خلاف ہم نے ایک جہاد اور ایک کمپین شروع کیا ہوا ہے, اس پہ ہمارے میگاورا سٹی کے SHO اس کی ٹیم نے تقریباً کوئی 9 کلو گرام بڑی مقدار میں یہ لاکھوں روپے کی چرس برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کیا. تو یہ تین ہماری وہ ہے آج کی الحمدللہ سکسیسفل اچیومنٹ. اس میں پہلا جو ہمارا کیس ہے چوکیدار عبدالخالق کا, انتہائی بے دردی سے یہ 31/12 کو اس کے بیٹے جلیل نے پولیس کو رپورٹ کی تھی کہ میرے والد کو کسی نامعلوم شخص نے قتل کر دیا ہے, اور وجہ انات کا بھی اس کو پتہ نہیں تھا. پولیس نے اس کو الحمدللہ سکسیسفلی ود ان دا اسپیس آف 12 days 12 دن انتہائی محنت کے ساتھ ہمارے SP صاحب, ہمارے SP لوئر دیر, ان کے ساتھ DSP اور خصوصاً SHO اور OAI ان کی ٹیم نے بڑی محنت کی اور ایکچوئل ملزم عمران تک رسائی حاصل کی, اور اس سے وہ آلہ قتل بھی برآمد کیا. اور ان کی جو وجہ انات تھی وہ مستورات وجہ انات جو تھی وہ مستورات کے تنازع تھے, وہ اس کی وجہ سے اس نے قتل کیا. اور یہاں پہ میں یہ بھی واضح کروں کہ وہ پھر جو ہم نے نشے کے خلاف ایک جہاد شروع کیا ہوا ہے, یہ ملزم عمران جو ہے یہ چرس کا عادی بھی تھا, تو نشہ میں اس کا دماغ بھی معاف ہو جاتا تھا. اور یہ جو چوکیدار کا قتل ہوا, چوکیدار چونکہ ایک غریب بندہ ہے, چوکیدار بھی پولیس کی ٹیم کا ایک حصہ ہوتا ہے. جیسے ہم رات کو گشت کرتے ہیں تو چوکیداروں کو بھی ہم چیک کرتے ہیں, بازاروں میں, دکانوں میں, بینکوں پہ, ان کی بھی ایک بڑی اہم رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو چوکیداروں میں ایک جتنے بھی چوکیدار تھے پورے ڈسٹرکٹ سوات کے, ان میں بھی ایک خوف پھیلا ہوا تھا کہ خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی کوئی لہر تو نہیں ہے کہ ہم چوکیداروں کو کوئی ٹارگٹ کر رہا ہے. تو الحمدللہ یہ کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے, یہ ذاتی انات پہ ہوا, اور چوکیدار کو جس نے قتل کیا اس ملزم عمران کو آلہ قتل سمیت ہماری سوات پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا جی. دوسرا جو ہمارا کیس ہے جی, اس میں ہمارے 2 ملزمان ہیں, ایک شیر افضل, ایک ثناء اللہ قاضی. شیر افضل وہ بندہ ہے جس کی موبائل شاپ ہے یہاں پہ. آپ کے توسط سے ہم تمام وہ سادہ لو شہریوں کو ان کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب بھی آپ موبائل خریدیں تو کائنڈلی اس کی وارنٹی اور اس کا رجسٹر شاپ ہونی چاہیے, اس کو آپ دیکھیں, کیونکہ غریب آدمی کا یہی موبائل ہی اس کا سرمایہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں. تو اس طرح نہ ہو کہ کہیں یہ موبائل جس طرح یہ شیر افضل لاہور سے اور دوسری جگہوں سے یہ پرچیز کرتے ہیں, اس طرح کے شاپ کیپر جو ہے وہ پرچیز کرتے ہیں ٹیکس کو بچانے کے لیے, اور خدا نخواستہ اسٹولن موبائل وہ حاصل کرتے ہیں. تو وہ یہاں پہ لا کے ان کے ساتھ ایک سافٹ ویئر انجینئر ثناء اللہ جو دوسرا ایکیوزڈ ہے, وہ اس کی وہ IME کو چینج کرنا, IME کو ڈپلیکیٹ بنانا, اس میں وہ مہارت رکھتے ہیں, ان کے پاس وہ اپنے وہ ایپس ہیں. وہ تو پولیس نے انتہائی ٹیکنیکل اس کو کر کے SP صاحب انویسٹیگیشن کی سربراہی میں DSP سٹی اور ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے
SHO डबल आई, उन्होंने बेहतरीन कार्रवाई की और वो 4 मोबाइल। और यहाँ पे ये मैं आपको एक बताऊँ कि ये कितना अहम केस है। इसमें एक जीशान नामी एक लड़के से 15/9/2022 को मोबाइल स्नैच हुआ था। तो उसके पीछे जब पुलिस ने उसको चेस किया, सिटी की पुलिस ने, तो वो जो स्नैचर थे उन्होंने हवाई फायर भी किया। और उस हवाई फायरिंग से एक औरत जो राहगीर थी मुसम्माता आयशा बीबी, बिल्कुल बेगुनाह, वो भी उस जद में आके वो बेचारी भी अपनी जान गंवा बैठी थी। तो ये वो केस था, वो जीशान वाली, वो IME पे जब इन्होंने वर्क किया इंतहाई मेहनत के साथ, दिन रात इन्होंने मेहनत की, तो उस पे ये इस नतीजे तक पहुंचे कि ये IME में जो 4 सिमें इस्तेमाल हुई और वो 4 मोबाइल भी इन्होंने रिकवर कर लिए उन बंदों को बतौर गवाह। उनके मजिस्ट्रेटी बयान भी इन्होंने तफ्तीश में वो भी रिकॉर्ड कर लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम देखते हैं कि मज़ीद इनका क्या नेटवर्क है, इनकी हमें कस्टडी भी मिली है। इस पे मज़ीद हमें अभी बहुत काम करना है क्योंकि स्वात एक बड़ी आबादी का ज़िला है। तो इसमें ये स्ट्रीट क्राइम को ख़त्म करने के लिए ये केस हमारे लिए इंतहाई एक बेहतरीन संग मील इंशाल्लाह साबित होगा। इसके अलावा मनशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ जो हमने एक यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक कैंपेन शुरू की हुई है और उसको दिन रात मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। रात को छोटी छोटी कार्रवाइयाँ तो होती रहती हैं, लेकिन जो बड़ी कार्रवाई की हमारे SHO सिटी मैंगावरा ने और उसकी टीम ने, एक ट्रक, अब इसमें देखें उनका मॉडस ऑपरेंडी देखें, गुड़ का ट्रक है। गुड़ इसलिए कि गुड़ की एक अपनी खुशबू है और चरस की एक अपनी स्मेल है। तो उसमें उन्होंने मुख्तलिफ खानों में कोई 9,000 ग्राम 9 किलोग्राम चरस उन्होंने छुपाई हुई थी, जो कि सक्सेसफुली बरामद करके उसके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस पर अभी हमने एक टीम मुकर्रर की है DSP साहब की सरबराही में कि वो देखें कि इनके जो मेन सप्लायर है वो कहाँ से इनको सप्लाई करते हैं, वो कौन सा इनका पॉइंट है और कौन से ज़िले से आती है। क्योंकि स्वात में ना कोई चर्च पैदा होती है ना आइस पैदा होती है, यहाँ पे सिर्फ टूरिस्ट है। टूरिस्ट को हम वेलकम कहते हैं और जो मनशियात बाहर से आ रही है एंट्री एग्जिट को इंशाल्लाह हम बिल्कुल सील कर रहे हैं। अब उनके नेटवर्क तक चाहे वो जहाँ भी हो, जिस ज़िले में भी हो, इंशाल्लाह वहाँ तक हम रसाई हासिल करेंगे ताकि इनको हम जड़ से ख़त्म करें। ये 2 राज़ानियाँ जो आपने याद की, इंशाल्लाह इस पे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बकाया इधर मैं करूँगा आपके सामने इंशाल्लाह। अगर ज़िंदगी रही, पुलिस जब खुलूस नीयत से काम करती है वो लाजमन उसको रिजल्ट मिलता है। और अगर क्राइम ना हो तो फिर तो थानों की और पुलिस की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्राइम तो होगा जब इतनी आबादी, इतनी बड़ी आबादी का एक डिस्ट्रिक्ट है पूरे KP में। आप देखें 2017 की सेंसस में आपकी आबादी 23 लाख को क्रॉस कर चुकी थी। अभी जो सेंसस ड्यू है जो 1 फरवरी से शुरू हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये 30 लाख प्लस आपकी आबादी का वो है। और जितने टूरिस्ट आते हैं, बिल्कुल आपने बेहतरीन बात की। ये देखें हम बुनियाद को ख़त्म करते हैं। मंशियात भी अगर आपको न मिले तो उसके बाद आपने थेफ्ट करनी है। थेफ्ट में आप कामयाब ना हो फिर आपने स्नैचिंग करनी है। फिर स्नैचिंग में अगर कोई रजिस्ट करे फिर आपने उसको कत्ल भी करना है। और ये हमारे सामने कई मिसालें पड़ी हैं। तो मंशियात जड़ है। और ये जो चौकीदार का कातिल है ये भी यही कहता है कि ये चौकीदार के साथ मैं बैठ के, चौकीदार कभी कभी मुझे वो चर्स की वो भी देता था और मैं चर्स भी वो करता था, पीता था। तो ये भी एक वो था, इसका भी दिमाग बिल्कुल मौफ हो चुका था। इंशाल्लाह न यहाँ पे स्नैचिंग की गुंजाइश होगी। इसी तरह हमारी कैंपेन जारी रहेगी, टू क्रश द क्रिमिनल, टू क्रश द नारकोटिक सेलर। यही हमारा मोटो है और इस पे पूरी टीम हमारी चमतू है। और दिन रात इंशाल्लाह इस बारिश में भी, इस ठंडे मौसम में भी आप देखें, रात के 1 बजे कभी देखें, 2 बजे देखें, हमारे नाके देखें, हमारी चेकिंग देखें। आप जो सो रहे होते हैं हम जाग रहे होते हैं जी। रात को भी मैं 2:30 बजे आया हूँ और जब 1 बजे मैं शाडेरी थाने से निकला तो अपने DSP को, SHO को मैं देखा तो उनके चेहरे पे थकावट के आसार नहीं थे। तो आई एम हैप्पी विद माई टीम, मैं अपनी टीम के साथ खुश हूँ। आपने जो एक वैलिड बात की, जो बिल्कुल जो नॉन लोकल्स हैं उनके लिए हमारा एक एक्ट भी है, उस पर हम उनकी चेकिंग भी करते हैं। उस पर हम दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ भी राब्ते में हैं और वो हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। वो आ जाते हैं, वो उसमें भी फिर आपके तवज्जो से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो हाउस ओनर है, जो शॉप ओनर है, जो फ्लैट ओनर है, उसको चाहिए कि ज़रा उसकी भी वो प्रॉपर वेरिफिकेशन करें। क्योंकि बार बार हम कहते हैं कि फैसिलिटेशन इज़ मोर डेंजरस देन टेररिज्म। फिर खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि वो अपनी नासमझी में कहीं किसी को फैसिलिटेट कर रहा हो या किराए की उसमें आके उसको फैसिलिटेट कर रहा हो, या ऐसे लोग जो एक्चुअल फैसिलिटेटर हैं उन पे भी हमारा काम शुरू है। तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये पुलिस आपकी अपनी पुलिस है, आप भी हमारे शाना बशाना है। आवाम से भी हमारी गुजारिश है, जब हम सारे इकट्ठे होंगे तो क्रिमिनल की गुंजाइश नहीं होगी। इंशाल्लाह सारे केसेस इंशाल्लाह उनकी मुकम्मल वो करके उनको पाया तकमील तक पहुंचा के आपके सामने रखेंगे जी।